பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपार करुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याजकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்கு உயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. மகாபெரியவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 7ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி வீரமும் வணக்கமும். நமோ நமகா. வீரமும் வணக்கமும். இப்போது எப்படி நடந்தாலும் நம்மை வைத்து நமஸ்காரம் என்றும் வணக்குவதை வைத்து வணக்கம் என்றும் வார்த்தைகள் தோன்றியிருப்பது நம்முடைய தேசத்தில் பூர்வ கால சகல மக்களும் எப்படி வளைந்து கொடுத்து எங்கே நல்லது தெரிந்தாலும் அதை போற்றி வழிபட்டார்கள் என்று காட்டுகிறது. பாடி லாங்குவேஜ் என்று உடம்பின் பாஷையாக ஒன்று சொல்கிறார்கள். வாய் வார்த்தையால் ஒரு அபிப்பிராயத்தை சொல்லாமல் உடம்பின் செய்கையால் ரொம்பவும் இயற்கையாக தெரிவிப்பதே பாடி லாங்குவேஜ். அந்த மாதிரி மனசிலே இருக்கிற எளிமையான வினய பாவத்தை, மரியாதை உணர்ச்சியை தெரிவிக்கவே ஏற்பட்டது இந்த நமஸ்கார கிரியை. அந்த கிரியையின் தாற்பயத்தை நமஸ்காரம், வணக்கம் என்ற வளைந்து கொடுக்கும் அர்த்தம் தரும் வார்த்தைகள் அழகாக தெரிவிக்கின்றன. ஒன்றுமில்லை என்ற அபிப்பிராயத்தில் அதை கழி மாதிரி சாஷ்டாங்கமாக கிடத்தும் போதும் மனோபாவம் என்னவோ வளைந்து கொடுத்து படிமானமாக இருப்பதுதான். பஞ்சாங்கமாக பண்ணும்போது வளைந்து கொடுப்பது அழுத்தமாகவே பாடி லாங்குவேஜாக தெரிகிறது. நமஸ்காரம், வணக்கம் என்ற வார்த்தைகளே நம் ஜனங்களின் பணிவு பண்பை காட்டுகிறது என்று சொல்லிக் கொண்டிருந்தேன். வீரம், சூரம் அது பாட்டுக்கு ஒரு பக்கம். காட்ட வேண்டிய இடத்தில் அதை காட்டினார்கள். அங்கே சத்ருவுக்கு, அக்கிரமத்துக்கு தலை வணங்கவே இல்லை. நேராக நிமிர்ந்து நின்றார்கள். ஆனால் நல்லது, உத்தமமானது என்றால் வணங்கி ஏற்றுக்கொண்டார்கள். தலையே நீ வணங்காய் என்றே அப்பர் சுவாமிகள் பாடிக் கொடுத்திருக்கிறார். திரு அங்கமாலை என்ற பதிகத்தின் தொடக்கம். வேடிக்கையாக ஒன்று தோன்றுகிறது. வீர சூரர்களாக இருக்கும்போது நம்முடைய முன்னோர்கள் வில்லை வளைத்தார்கள். வினயசாலிகளாக எங்கே நல்லது இருந்தாலும் அதை எடுத்துக்கொள்ளும் போது வில்லாக வளைந்தார்கள். தாங்களே வில் மாதிரி வளைந்து பணிந்தார்கள். சாஷ்டாங்க நமஸ்காரம் செய்யும் போதும் முதலில் உடம்பை வளைக்கத்தானே வேண்டும். நமஸ்கரிப்பதை இங்கிலீஷில் போயிங் என்று சொல்கிறார்கள். போ என்றால் வில். அது வளைந்து, அதாவது வளைக்கப்பட்டதாக இருக்கிறது. விரைப்பாக இல்லாமல் நெகிழ்ந்து பணிவாக இருப்பதற்கு அடையாளமாகவே இப்படி உடம்பை வணக்கி மரியாதை பண்ணுவது. சொல்லிக்கொண்டு போகிற போதே உள்ளுக்குள்ளே விஷயங்கள் புதுசாக தெளிவாகிக் கொண்டு வருகிறதில் ஒன்று தெரிகிறது. நமஸ்காரம் என்றால் நேர் அர்த்தம் நமனம் பண்ணுவது என்றும், நமனம் என்றாலும் வளைப்பதுதான் என்றும் சொன்னேன். நமனம் என்றால் வளைவது என்பதை வைத்தே நமஸ்காரம் என்ற வார்த்தை ஏற்பட்டதாக இலக்கணப்படி சொன்னாலும் தத்துவார்த்தமாக இன்னொரு உசந்த அர்த்தமும் சொல்வதுண்டு. முன்னவே சொன்னேன், மறுபடி சொல்கிறேன். கணக்கில்லை என்று பகவானுக்கே சகலத்தையும் அர்ப்பணம் பண்ணும் சரணாகதியை சம்பந்தப்படுத்தி சொல்கிற அர்த்தம். ஒரு கர்மானுஷ்டானத்தில் முடிந்த முடிவாக ந மம என்று சொல்வது வழக்கம், விதி. அதற்கு என்னுடையதில்லை என்று அர்த்தம். அதாவது இந்த அனுஷ்டான பலன் எனக்கு இல்லை, உனக்கே.
என்று ஈஸ்வரார்ப்பணம் பண்ணுவதாக அர்த்தம். இந்த மாதிரி சரீரம் என்னுடையதில்லை, உனக்கே சமர்ப்பித்தேன் என்று விழுவதுதானே நமஸ்காரத்தின் பரமதாத்பரியம். அப்படி சரீரத்தை ந மம பண்ணுவதே நமக. அதை ஒரு கிரியையாக காரியமாக பண்ணுவது நமஸ்காரம் என்று தத்வார்த்தம் சொல்வதுண்டு. நேரர்த்தம் இலக்கணப்படியான எட்டிமலாஜிக்கல் டிரைவேஷன் படி நமஸ்காரம் என்றால் வளைவதுதான். பிரத்தியாருக்கு வளைஞ்சு கொடுக்கணும், தழைஞ்சு கொடுக்கணும் என்று சொல்கிறதற்கு ஸ்தூல ரூபகமாக வளைவதுதான். போயிங் இதையேதான் தெரிவிக்கிறது. லோகம் பூரா ஜனசமுதாயம் அத்தனைக்கும் ஒரே மாதிரி பாவம், காரியம், வார்த்தை தான். நாம் எத்தனை தான் வர்க்கபேதங்கள் கொண்டாடிக்கொண்டு பிரிந்து போனாலும் அடிப்படையில் ஒரே குடும்பம்தான். கிறிஸ்துவர்களும் துருக்கர்களும் மண்டி போட்டு மரியாதை செலுத்துகிறார்கள். அப்போது காலை வணக்குகிறார்கள். நீல் பண்ணுவது என்று அதை சொல்வது, முழங்காலை மடிப்பது, வணக்குவது என்றே நேர்பட அர்த்தம் தருகிறார். ஜெனுஃப்ளெக்ஷன் என்று அதை சொல்கிறார்கள். இதிலே ஒரு வேடிக்கை, KNEE என்று ஸ்பெல்லிங் பார்த்தால் கினி என்று உச்சரிப்பு வரணும். அது கணு என்கிற தமிழ் வார்த்தையுடன் சம்பந்தப்பட்டதாக தெரிகிறது. ஜெனு என்பதிலோ ஜானு என்ற சம்ஸ்கிருத வார்த்தை சம்பந்தம் நன்றாகவே தெரிகிறது. ஜானு என்றால் முழங்கால், ஆஜானு பாகு என்றால் முழங்கால் வரைக்கும் கை நீண்டிருப்பவன் என்று அர்த்தம். பாஷா சாஸ்திரம் தெரிந்தவர்களுக்கு ஜகாரம் க காரமாவதுண்டு என்று தெரியும். ஜாவும் யாவும் ஒன்றுக்கொன்று மாறுவது ஜாஸ்தி. அபூர்வமாக ஜ க மாறுதலும் உண்டு. க சப்தம் வலுத்துத்தானே க ஆனது. அந்த கவை குறிக்கிற ஜி என்கிற எழுத்து ஜகார வரிசையை சேர்ந்ததாக இருக்கிறது. இதிலிருந்தே ஜ க ஒன்றுக்கொன்று மாற முடியும் என்று தெரிகிறது இல்லையோ. இதை பார்க்கிற போது ஜானுதான் கணு ஆகி, ஆனால் அது முழங்காலை குறிக்காமல் குல்பம், ஆங்க்லெட் என்று சொல்லுகிற அவயவத்தை குறிப்பதாக ஆகிவிட்டதோ என்று தோன்றுகிறது. ஆக ஆஜானுபாகுவின் கை முழம் போடுகிறது போல் ஜானுவில் முடிவதால் அதற்கு முழங்கால் என்று பெயர் வந்ததோ என்னவோ. அல்லது இடுப்பிலிருந்து பாதம் ஃபுட் வரையில் 2 முழ நீளம் இருப்பதில் நடுப்பாதியில் அந்த பாகம் இடுப்பிலிருந்தும் ஒரு முழம், பாதத்திலிருந்தும் ஒரு முழம் என்றிருப்பதாலும் அப்படி பேர் வந்திருக்கலாம். கரும்பு, மூங்கில் முதலானதில் கணு கணுவாக இருக்கிற மாதிரி காலில் இருப்பதே கணு என்று பொதுவில் சொல்வது. நான் சொல்வது சரியானால் கால் கணுவை வைத்துத்தான் கரும்பு முதலானதிலும் கணு என்று ஒன்றை சொல்வதாக ஆகும். மண்டி போட்டு நமஸ்கரிப்பது இதர மதஸ்தர்கள் வழக்கம். நம்மிடையிலும் அந்த வழக்கம் இல்லாமல் இல்லை. அதோடு துருக்கர்கள் சலாம் என்றும் பண்ணுகிறார்கள். கிறிஸ்துவர்களும் கையால் சல்யூட் அடிக்கிறார்கள். சலாம், சல்யூட் இரண்டும் சல் என்றே ஆரம்பிக்கின்றன. எங்கே பார்த்தாலும் இப்படி ஜனப்பிரிவுகளுக்கிடையில் ஒற்றுமை இருப்பதை பார்த்தால் சந்தோஷமாயிருக்கிறது. இன்னும் ஒற்றுமையை காட்டுவதாக நம் மடத்திலேயே தீவட்டி சலாம் என்று ஒன்று நித்தியம் நடக்கிறது. தீபம் வைக்கிற சமயத்தில் ஜகத்துக்கே ஞான தீபமாக வந்த ஆச்சாரியாளின் பாதுகைகளுக்கு நமஸ்காரம் பண்ணி மடத்தின் கணக்கு வழக்குகளை அவருக்கு சமர்ப்பிப்பதாக வழக்கம் இருந்து வருகிறது. அதற்கு தீப நமஸ்காரம் என்பது யதோக்தமான பெயர். நமஸ்காரத்திற்கு உள்ள விசேஷத்தை அது தெரிவிக்கிறது. அப்போது மடத்து யானை ஆச்சாரிய பாதுகைகளுக்கு சாமரம் போட்டுவிட்டு தும்பிக்கையை தூக்கி கும்பிட்டுவிட்டு பிளிரியும் நமஸ்காரம் தெரிவித்துவிட்டு போகும். தீப நமஸ்காரம் என்கிற அந்த ஐட்டத்திற்கு இங்கே பேச்சு வழக்கில் உள்ள பெயர் தீவட்டி சலாம் என்பதே. தேசாந்தரங்களில் ஒற்றை கை சல்யூட் இருந்தாலும் நம்முடைய சாஸ்திரங்களில் அது கூடாது என்றே இருக்கிறது. ஏகஹஸ்த பிரணாமஷ ஹந்தி புண்ணியம் புராதனம். அதாவது ஒரு கையால் நமஸ்கரிப்பது ஏற்கனவே பண்ணியிருந்த
அத்தனை புண்ணியத்தையும் அழித்துவிடும் என்றே இருக்கிறது. முறைப்படி நமஸ்கரித்தால் பாபிக்கும் புண்ணியம் சேரும் என்று சொல்லும் சாஸ்திரத்திலேயே முறை தவறி பண்ணுவதால் இப்படி ஆகும் என்றும் இருக்கிறது. நம் தேசத்திலும் சல்யூட் போட்டு தானாக வேண்டும் என்று கட்டாயமாக சில சமயங்களில் ஆகியிருக்கிறது. இதற்கு முறைத்து கொண்டாலும் முறைகேடாகத்தான் தோன்றுகிறது. இப்படி பண்ண மாட்டேன், வேறே மாதிரிதான் மரியாதை பண்ணுவேன் என்றே ஒரு சண்டை ஆரம்பித்தால் அப்புறம் அங்கே மரியாதை எங்கே இருக்கும்? ஆனாலும் அப்படி பண்ணும்போது சாஸ்திர வச்சனம் வேறே மாதிரி இருப்பதை நினைத்து மனசினால் மன்னிப்பு கேட்டுக்கொண்டு பண்ணலாம். ராணுவம், போலீஸ் விஷயம் வேறே. அங்கே தேசபக்தியினால் உயிரையும் கொடுப்பது, தேசத்தில் ஒழுக்கமும் சட்டமும் இருப்பதற்காக பாடுபடுவது லட்சியம். லட்சியம் மனசிலும் பாவமாக இருக்கும் தான் என்றாலும் இங்கே வீர தீர பாவத்துக்கே மனசுக்குள்ளேயும் வெளியிலே தெரிகிற சரீர காரியத்திலேயும் முடிந்த மட்டில் இடம் கொடுத்தால்தான் அந்த இலாக்காக்களில் இருப்பவர்களுக்கு தங்கள் லட்சியத்தில் டெடிகேஷனை வளர்த்து கொடுப்பதாகும். அதனால் அங்கேயெல்லாம் உடம்பை வளைக்காமல் நேராக அஞ்சா நெஞ்சத்திற்கே உடம்பை நிமிர்த்தி நிற்பதுதானே பாடி லாங்குவேஜாக இருக்கிறது. அதற்கேற்க விரைப்பாக நின்றுதான் காட் ஆஃப் ஆனர் மாதிரியுள்ள மரியாதை அணிவகுப்பு முதலானவற்றையும் செய்ய வேண்டியது. என்றாலும் நம் தேசத்து காட் ஆஃப் ஆனரில் ஒற்றை கை சல்யூட்டுக்கு பதில் வேறேதாவது வீரம் மரியாதை இரண்டும் கலந்த சமிக்ஞையாக பண்ண வழி இருக்கிறதா என்று பார்த்து அப்படி செய்தாலும் தேவலைதான். நம்முடைய பழைய சரித்திரத்தில் ஆராய்ந்து பார்த்து வீரர்கள் எப்படி பண்ணினார்கள் என்று தெரிய வந்தால் அதை எடுத்துக் கொள்ளலாம். ஆனால் ஒன்று மறந்துவிடக்கூடாது. அதாவது வீரபாவத்துக்கு விரைப்பு தேவைதான் படுகிறது. அந்த வீரமும் தேசக்ஷேமத்திற்கேயானதால் அதை அனுமதித்து தான் ஆகணும். வெளிவேஷம் கூட இதற்கு உதவுவதால் தான் நம் மட்டத்து காவலாட்களான பாராக்காரர்களுக்கு கூட போலீஸ் டிரெஸ் கொடுத்திருப்பது. நம்முடைய சொந்த பழைய சரித்திரம் ஸ்வதேசியம் என்று சொல்லிக்கொண்டு இங்கே லட்சியத்திற்கு ஹானி செய்கிறார் போல எதுவும் பண்ணிவிடக்கூடாது. மதாந்தரஸ்தர்கள், பிரமதத்தினர் சல்யூட்டையும் வளைந்து கொடுக்கும் வணக்க மனப்பான்மைக்கு அடையாளமாகவே ஏற்படுத்திக் கொண்டிருப்பதாகத்தான் தோன்றுகிறது. சலாமானாலும் சல்யூட் ஆனாலும் ஒவ்வொரு தினசில் வலது கையை மட்டும் வளைத்து வணக்கி பண்ணுவதாகத்தானே இருக்கிறது. துருக்கர்கள் சலாம் போடும்போது உடம்பு, சிரசு இரண்டையும் கூட ஓரளவு வணக்குகிறார்கள். சல்யூட்டில் அந்த வணக்கம் இல்லை. கர்த்தர், இயேசு ரொம்பவும் மரியாதைப்பட்டவர்கள் ஆகியோருக்கே மண்டி போடுவது, சல்யூட் செய்யாமல் மண்டி மட்டும் போடுவது, அப்போது தலையையும் குனிப்பது, வணக்குவது என்றும் அதற்கு கீழ் லெவல்காரர்களுக்கு சல்யூட் என்றும் கிறிஸ்துவர்கள் வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். முன்பே சொன்னார் போல மிலிட்டரிக்காரன், போலீஸ்காரன் சல்யூட் போடும்போது உடம்பை வணக்காதது மட்டுமில்லை, ஒரே விரைப்பாக விரைத்துக் கொண்டு பண்ணுகிறான். குரலை மிகவும் கனமாகவும் அதிகாரி பாணியிலும் உயர்த்தி அட்டென்ஷன் என்று சப்தம் போட்டுக்கொண்டு தப் தப் என்று பூட்ஸ் ஓசையோடு இவர்கள் விரிட் என்று சல்யூட் அடிப்பதை பார்த்தால் மரியாதையா அதிகார அதட்டலா என்றே இருக்கும். மரியாதைதான், அதிலே சந்தேகமில்லை. ஆனால் பிராணனையும் கொடுத்து தேசத்தையும் சட்டத்தையும் ரட்சிக்கவே இந்த துறை காவலர்கள் கொஞ்சம் கூட வீரிய சௌரியங்களில் வீர சூரத்தனத்தில் தளராமல் இருக்க வேண்டும் என்பதால் பவ்யமாக மரியாதை செலுத்தும் போது கூட வீர சூரத்தனமாகவே அதை பண்ண வேண்டும் என்று இப்படி வைத்தார்கள். மற்ற எல்லா இடங்களையும் விட மேலதிகாரிகளுக்கு ரொம்பவும் அடங்கி கட்டுப்பாட்டுக்கு வருகிறவர்கள் இவர்களே. ஆனாலும் இங்கேயே பவ்ய நமஸ்காரம் தடாபுடாவாக இருக்கிறது. ஒருவேளை அதனாலேயே இப்படி என்றும் இருக்கலாம்.
அவர்களுக்கு பவ்யம் என்கிறதற்கு கூட சுவாபாவிகமாக உள்ள தழைந்து குழைந்த அபிநயமான பாடி லாங்குவேஜ் இருக்க வேண்டாம், அதற்கு விரோதமாகத்தான் பண்ணணும் என்று ரூல். அந்த ரூல் படி பண்ணுகிறது தான் நிஜமான அடக்க குணம் என்றே இப்படி வைத்திருக்கலாம். ஆனால் பொதுவிலே இப்படி இல்லாமல் உள்பாவத்தை பிரதிபலிப்பதாகவே வெளிக்கிரியை இருக்க வேண்டுமென்றால் பரஸ்பரம் அவை ஒன்றை ஒன்று போஷித்துக் கொள்ள வேண்டுமானால் தழைவு குழைவான மனோபாவம் என்றால் அதற்கான கிரியையும் தழைந்து குழைந்து இருந்தால் தான் சரியாய் வரும், பலன் தருவதாக இருக்கும். சரீரத்தை வளைப்பதில்தான் அந்த மனக்குழைவு பிரதிபலிக்கிறது. தலையை குனிவது, உடம்பை வில்லாய் வளைப்பது, வணக்குவது, காலை வணக்கி மண்டி போடுவது எல்லாம் உள்ளே குழைந்து தழைந்து இருப்பதற்குத்தான் வெளியடையாளம். தண்ட நமஸ்காரம், சாஷ்டாங்கம் என்று இத்தனை நாள் விசேஷித்து சொன்னேனே, அதிலேயோ ஒரே அடியாக தழைந்து விழுந்து கிடந்தாலும் குழைவு என்று பார்த்தால் இல்லவே இல்லை. ஏன் இப்படி என்றால் அதற்கு இன்னொரு உசந்த தாத்பரியமும் இப்போது தோன்றுகிறது. மனசை நம்முடைய நமஸ்காரத்திற்கு பாத்திரமாகிறவரிடம் திமிர்தண்டியாக நிறுத்தாமல் அவர் வளைக்கிறபடி வளைக்க கொடுப்பதற்கு அடையாளமாகவே வளைந்து வணங்குவது. அப்படி சொன்னால் நம்முடைய சொந்த மனஸ் என்று ஒன்று இருக்கிறது, அதை அவர் வளைக்க கொடுக்கிறோம் என்று ஆகிறது. மனசென்றே ஒன்றில்லை என்று தள்ளுவதானால் மனசையே தான் நாம் என்று நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறோம். ஆனதால் நாம் என்றே ஒன்றில்லை என்று மனசையே வீசி எறிகிற பாவம் என்றால் சிரித்து விட்டுக்கடாசு என்று மனசையே கடாசுவது என்றால் அப்போது மனசில்லாத மரக்கழி மாதிரிதானே உடம்பை தள்ளணும். மரத்து போச்சு என்றால் மனசின் உணர்ச்சி அந்த பாகத்தில் ஓடவில்லை என்றுதானே அர்த்தம். உடம்பை இந்த கட்டை என்கிறதும் இந்த பாவத்தில் தானே. அப்படி மனமற்று உள்ள மரத்தடி மாதிரிதான் நீள நெடுக விழ வேண்டும். ஆக தண்ட நமஸ்கார கிரியையும் உத்தமமான பவ்யபாவத்துக்கு வெளியடையாளம்தான். மொத்தத்தில் எல்லா விதமான நமஸ்கார செயல்களுக்குமே அஷ்டாங்கமோ பஞ்சாங்கமோ சல்யூட்டோ சலாமோ எல்லாவற்றுக்குமே அடிப்படை ஒரே உத்தமமான பாவம்தான், கீழ்ப்படிவது என்பதுதான். ஒபீடியன்ஸ் என்று அதை சொல்கிறார்கள். அதாவது ஒபே பண்ணுவது, கீழ்ப்படிவதுதான். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. நம்ம எல்லாருமே மகான்கள்கிட்ட பார்க்கிற ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னாக்க, யூனிக்கா இருக்கும். பிரத்யாருக்கு எப்பவுமே அவ அட்வைஸே பண்ண மாட்டான். அவ என்ன சொல்றதா இருந்தாலும் தன் மனசுக்கே சொல்லிடுவா. தன் மனசை பார்த்து, ஏ மனமே நீ இப்படி இருக்கியே, மரபக்கவே ஓ மனசா அப்படின்னு ஒரு பாட்டு. இப்படி எல்லாத்தையும் பார்த்து மறவாதிரு மனமே அப்படின்னு ஒரு பாட்டு. இப்படி எது பார்த்தாலும் மனசை பார்த்து பஜரே ரே மானச, ஏன் மனமே அப்படின்னு சொல்லி மனதை பார்த்து தான் எல்லாரும் பாடிருக்க. ஆதிசங்கர் கூட சொல்லும் போது பஜகோவிந்தத்துல என்ன எப்படி ஆரம்பிக்கிறார் இல்லையா, மூடமதே அப்படின்னு தான் இருக்கு. என்னுடைய அறிவுகட்ட மனமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு தன்னை பார்த்து தான் சொல்லிக்கிறார். பிரத்யாவை பார்த்து எப்பவுமே சொல்ல மாட்டான் மகான்கள்லாம்.
நாமளும் நம்ம மனசை பார்த்து ஒரு இதை நம்ம சொல்லலாமா, என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா, எவ்வளவு சொன்னாலும் கேட்காத யார் யார் பின்னால் இல்லாம போய் அலேறியே மனமே, உத்தம ரூபத்தோட காஞ்சியில நித்தம் தவம் செய்யக்கூடிய அந்த நிர்மலன் இருக்காரு, அவரை விட்டுட்டு வேற எங்கெல்லாமே போறியவனுக்கு அவசியமா இந்த காமக்கோட்டை பீடத்துல காமாட்சியோட அருளுக்கு பாத்திரமாகி காம மோக ரோகங்களை எல்லாம் களைந்து காலனையும் வென்றவனாக கருணை மிக்கவராக அந்த சோமசேகரனே பரமேஸ்வரனே தானே உருவாக வந்தவராக நம்முடைய சோதனைகளை எல்லாம் தடுத்து வேதனைகள் எல்லாம் தீர்ப்பவராக தாமதம் செய்யாம நமக்கு திருவருள் புரியக்கூடியவராக இருக்கக்கூடிய சந்திரசேகரேந்திர சரஸ்வதி சத்குரு சுவாமிகள் இருக்காரு. அவரை மறந்துட்டு நீ பாட்டு கேட்காம எங்கெங்கயோ யார் யார் பின்னாடியோ அலையறியே, இது உனக்கு தேவையா, இது அவசியமா அப்படின்னு நம்ம மனசை பார்த்து கேட்கிற மாதிரி ஒரு பாட்டு. எத்தனை சொன்னாலும் கேளாமல் மனமே நீ எவரவ பின்னாலோ பித்தனாயலைகிறாய், எத்தனை சொன்னாலும் கேளாமல் மனமே நீ எவரவர் பின்னாலோ பித்தனாயலைகிறாய், உத்தம உருவாய் உன்னத காஞ்சியில், உத்தம உருவாய் உன்னத காஞ்சியில் நித்தம் தவம் செய்யும் நிமலனை மறந்து, நித்தம் தவம் செய்யும் நிமலனை மறந்து, எத்தனை சொன்னாலும் கேளாமல் மனமே நீ எவரவ பின்னாலோ பித்தனாய் அலகிறாய், காமகோட்டி என்னும் பீட்டத்தில் அமர்ந்தவர் காமாட்சி அருளுக்கு பாத்திரமானவர், காமமோகாதி ரோகங்கள் களைபவர், காலனை வென்றவர் கருணை மிக்கவர், சோமசேகரன் தானே வந்தவர், சோதனை தடுத்து வேதனை தீர்ப்பவர், தாமதம் செய்யாது திருவருள் புரிபவர், தாமதம் செய்யாது திருவருள் புரிபவர், சந்திரசேகர சங்கர சத்குரு, சந்திரசேகர சங்கர குரு, நீ எத்தனை சொன்னாலும் கேளாமல் மனமே நீ எவரவர் பின்னாலோ பித்தனாய் அலைகிறாய். இப்படி யார் யார் பின்னாடியோ பித்தனாம நம்ம அலைகிறோமே, அதை விட்டுட்டு நம்ம மகா பெரியவாளுடைய பாத கமலங்களை சரண் அடைஞ்சா நமக்கு எவ்வளவு நல்லது. அந்த அருள் மழையானது, அந்த கருணாமூர்த்தியினுடைய கருணையானது நமக்கு எப்படி நல்லதெல்லாம் செய்யும் இல்லையா. அப்படிப்பட்ட ஒரு நிகழ்ச்சியை நம்ம இப்ப பார்க்க போறோம். பெரியவா கல்கத்தால முகாமிட்டு இருந்தா. பெரியவா தான் சேர்த்து ஹிமாச்சலம் போனா இல்லையா, கன்னியாகுமரியிலேருந்து காஷ்மீர் வரையும் போயிருக்கா பெரியவா. கல்கத்தாலேருந்து இந்த பக்கம் பம்பாய்க்கு போலன்னு சொல்லுவா. ஏன்னா அங்க கடலை தாண்ட வேண்டிய ஒரு அவசியம் வருதுங்கிறதுனால பம்பாய்க்கு மாத்திரம் போல அப்படின்னு சொல்லுவா. அப்படி பெரியவா கல்கத்தால முகாமிட்டு இருக்கிற சமயத்துல யாரோ ஒரு அன்பர், ஒரு பக்தர் தினம் கொண்டு பெரியவா பூஜைக்கு வில்வ தலங்கள்லாம் தர வழக்கமா. அது இப்படி பூஜை எல்லாம் முடிஞ்சு எல்லாம் ஆச்சு. இந்த கல்கத்தா கேம்ப முடிச்சுண்டு பெரியவா அங்கேருந்து வேற வெளியில இன்னொரு இடத்துக்கு போகலான்னு அடுத்த ஊருக்கு, ரொம்ப நாளைக்கு ஒரே இடத்துல இருக்க மாட்டா இல்லையா. அப்படி இன்னொரு இடத்துக்கு போகும்போது பெரியவா சொன்னாலாம், அந்த மடத்த காரியஸ்தாலாம் பார்த்து தினம் இந்த வெல்வத்தை கொண்டு தரார் இல்லையா, அவரோட விலாசத்தை கேட்டு வாங்கி குறிச்சு வச்சுங்கோ அப்படின்னு சொன்ன
உடனே மடத்து மேனேஜர் இருப்பார் இல்லையா, காரியஸ்தர், அவரும் உடனே அடுத்த நாளைக்கு ஒரு பில்பம் கொண்டு கொடுக்கும்போது அவருடைய விலாசம் பேரு எல்லாத்தையும் எழுதி வாங்கி வச்சு விட்டார். அதுக்கப்புறம் பெரியவா இங்கேருந்து கேம்ப் இன்னொரு இடத்துக்கு மாறி போயிடுத்து. ரொம்ப வருஷம் ஆயிடுத்து. அப்புறம் அப்படி பெரியவா என்ன ஆச்சு, ஊரெல்லாம் முடிச்சுண்டு யாத்திரையெல்லாம் முடிச்சுட்டு திருப்பி பழையபடியவா தமிழ்நாட்டுக்கே வந்துட்டு வழக்கமா எப்பவும் தங்குற இடத்துக்கே வந்தாச்சு. தினம் பூஜை நடக்கும், பூஜை முடிஞ்சு பிக்ஷாவந்தம் நடக்கும், இப்படி எல்லாம் இருந்தது. ஒரே ஒரு நாளைக்கு என்ன ஆச்சு, பெரியவா பேசாத உட்கார்ந்துட்டு இருக்கா. ஏதோ தியானம் பண்றாளான்னு தெரியல, மௌனமா இருக்காளான்னு தெரியல, யாருக்கிட்டையும் எந்த பேச்சும் பேசல, அப்படியே தனிச்சு உட்கார்ந்துட்டு இருக்கா. எல்லாருக்கும் கவலையா போயிடுத்து. மணி என்னடானா ஆயிண்டே இருக்கு. மணி 1, 2 ஆயிடுத்து. பெரியவா ஸ்நானத்துக்கும் போல, பூஜை செய்யறதுக்கும் வரல, பிக்ஷாபந்தனத்துக்கும் தாமதம் ஆயிடுத்து. 3 மணி ஆயிடுத்து. என்ன பண்றது ஏது பண்றது ஒண்ணுமே தெரியல. ஆனா பயந்துட்டே போய் மடத்து மேனேஜர் பெரியவாட்டு போய் கை கட்ட நின்னு, ஏன் பெரியவா இன்னைக்கு இன்னும் இவ்வளவு தாமதமா இருக்கேள், நீங்க எதுவுமே பண்ணலையே, இன்னைக்கு என்ன உடம்பு சரிப்படலையா என்ன அப்படின்னு வினவின உடனே பெரியவா சொன்னாலாம், இந்த கல்கத்தால நமக்கு தினம் வில்வம் கொண்டு வந்து தருவார் இல்லையா, அவரோட விலாசத்தை குறிச்சு வச்சுக்க சொன்னேன் இல்லையா, நீ அந்த விலாசத்தை தேடி எடுத்துன்னு வா அப்படின்னாராம். போச்சு மேனேஜருக்கு. அடாடாடாடா, நல்ல வேலை எப்படியும் ஒரு நாள் இதை கேட்பா பெரியவான்னு தெரியும். அதனால பத்திரப்படுத்தி அந்த விலாசத்தை வச்சுட்டு இருந்தா பெரியவாவுடைய அந்த மேனேஜர் வச்சுட்டு இருந்தா. உடனே அதை எடுத்துட்டு பெரியவாட்ட இந்த விலாசம் தான் பெரியவாவா அப்படின்னு படிச்சு காமிச்ச உடனே பெரியவா என்ன சொன்னாலாம், நீ இம்மீடியட்டா ஒரு 350 ரூபாய அந்த விலாசத்துக்கு மணி ஆர்டர்ல அனுப்பிச்சுட்டு வா, இப்பவே போய் அனுப்பு அப்படின்னா. சரின்னு அவரும் அப்படியே அனுப்பிச்சுட்டா. அந்த மேனேஜர் இந்த 350 ரூபாய் பணத்தை மணி ஆர்டர்ல அந்த விலாசத்துக்கு அனுப்புறதுக்கு போயிருக்கச்ச, இங்க எதிர்பக்கத்துல ஒரு தந்தி வருது மடத்துக்கு. அந்த மடத்துல என்ன எல்லாரும் பார்க்க ஆச்சரியமா, தந்தி வருதுனால அந்த காலத்துல எல்லாம் பயப்படுவா இல்லையா, மடத்துக்கு ஒரு தந்தி வந்திருக்குன்னா தந்தி எடுத்து பாக்கறா. பிரிச்சு பார்த்தா அதுல என்ன இருந்தது தெரியுமோ, அந்த கல்கத்தால அந்த ஒரு பக்தர் ஒருத்தர் தினம் பில்வம் கொடுப்பாரு சொன்னோம் இல்லையா, அவருடைய விலாசத்துக்கு தானே பெரியவா 350 ரூபாய் பணம் அனுப்ப சொன்னார். அப்ப குடும்பத்தார்கிட்டே வந்திருக்கிற அந்த அவசர செய்தி அதுல என்னன்னா, அந்த பக்தர் பெரியவா திருவடியை அடைஞ்சுட்டார், பூலோகத்தை விட்டு மேல கிளம்பிட்டார் அப்படின்னு சொன்னதோட இல்லாத அவருடைய அந்திம காரியங்கள்லாம் செய்யறதுக்கு பண வசதி இல்லாதனால கஷ்டப்படுறோம், மடத்திலேருந்து ஏதாவது முடிஞ்சாக்க எங்களுக்கு உதவி பண்ணணும்னு வேற கேட்டிருந்தாலும். இப்படி வரப்போறதுங்கிறத முன்கூட்டியே தெரிஞ்சு வச்சிருந்த பெரியவா மடத்து மேனேஜரை கூப்பிட்டு ஏற்கனவே வாங்கி வச்சிருந்த விலாசத்தை தேடி கண்டுபிடிக்க சொல்லி, அந்த விலாசத்துக்கு அந்த காலத்துல 350 ரூபாய் அந்த காரியங்கள்லாம் முடிச்சுடலாம் போல இருக்கு, அந்த பணத்தை அவளுக்கு அனுப்ப சொல்லி ஆளையும் அனுப்பிச்சுட்டார். இந்த மேனேஜர் இங்க பணத்தை எடுத்துன்னு போஸ்ட் ஆபீஸுக்கு போறார், எதற்கு அங்கேருந்து தந்தி இங்கே வருது. அடாடாடாடா, இது எப்படி இந்த விஷயம் பெரியவாளுக்கு முன்னாடியே தெரிஞ்சது, இப்படி ஒரு நிகழ்வு பின்ன காலத்துல நடக்க போறதுன்னு தெரிஞ்சுட்டு அவளுக்கு உபகாரம் பண்ணுன்றதுக்காக பெரியவா கைமாறாக வில்வம் கொடுத்த அந்த குடும்பத்துக்கு உபகாரம் பண்ணணுங்கிறதுக்காக அவளுடைய விலாசத்தையும் குறிச்சுட்டு அந்த நன்றி கடனை செலுத்திய நான் பெரியவா இருக்காளே, நமக்கு எவ்வளவு பெரிய உதாரணமா திகழறா இல்லையா. இப்படி போட்ட ஒரு செய்தி வரப்போறது அப்படிங்கறத முன்கூட்டி அறிந்த பெரியவா தக்க சமயத்துல உதவிக்காரம் நீட்டி அவளுக்கு பணம் அனுப்பிச்சு உபகாரம் பண்ணாங்கிறது நிஜமாவே உண்மையிலேயே நமக்கெல்லாம் என்ன தோன்றது, இது ஒரு கருணை முகில் தான். அதனால யாருக்கிட்டையும் எதையும் எதிர்பார்க்காத அவளுக்கு அனுகிரகம் பண்றதுதான் நம்ம பெரியவாங்கிறது தெரியுது இல்லையா. ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர ஸ்ரீ குருபியோ நம. ராம் ராம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். பார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். காஞ்சி மகாபெரிவா 1965 வருஷம் சென்னைக்கு விஜயம் பண்ணியிருந்தா. அப்போ 1965 வருஷம் மயிலாப்பூர்ல சம்ஸ்கிருத காலேஜில் இருக்கிறதே ஸ்ரீராமநவமி அன்னைக்கு பெரியவாளுக்கு ஒரு கனகாபிஷேகம் நடந்தது. அதுக்கப்புறம் பக்கத்துல மயிலாப்பூர்ல சங்கராலயத்துல நவரத்ன அபிஷேகம் நடந்தது. இந்த நவரத்ன அபிஷேகம் டி.எஸ். ராமசாமியர்னு ஒரு பக்தர்
அவரோட விருப்பத்துக்காக பெரியவாளுக்கு நவரத்ன அபிஷேகம் பண்ணி வச்சா. அது கோலாகலமாக நடந்தது. அப்புறம் ஜூன் மாதம் தண்டையார்பேட்டையில் கேம்பில் இருந்தா பெரியவா. அப்போது மெட்ராஸில் பல இடங்களில் கேம்ப் இருப்பா இல்லையா, அங்கங்கே இருக்கிறதே விஜயம் பண்ணி அங்கங்கே கேம்பில் இருக்கிறதே தண்டையார்பேட்டைங்கிற இடத்துல இருந்தா. ஸ்ரீராமாங்கிற ஒரு கட்டடம், அங்கே தான் பெரியவா இருந்தா. இந்த தண்டையார்பேட்டையில் முகாமில் இருக்கிறதே ஒரு சுவாரஸ்யமான ஒரு சம்பவம். பல நிகழ்ச்சிகள் நடந்திருக்கு, அதில் 1-2 அப்படி பார்த்துட்டு வரும். பரணிமணி அப்படின்னு ஒரு பக்தர் சாலிகிராமத்தில் இருக்கார். இவர் அங்கே நார்த் மெட்ராஸில் ஒரு உத்தியோகத்தில் இருந்தார். வாரம் சனிக்கிழமை மத்தியானம் லீவு, ஞாயிற்றுக்கிழமை லீவாக இருக்கும். இவர் என்ன பண்ணுவார், பெரியவா தண்டையார்பேட்டையில் இருந்ததுனால சனிக்கிழமை அன்னைக்கு அரை நாள் ஆஃபீஸ் முடிஞ்சோன்னு நேராக பெரியவா கேம்புக்கு வந்துடுவார். அன்னைக்கு முழுக்கலும் இருப்பார். மறுநாளைக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை இருந்துட்டும் அப்புறம் திங்கக்கிழமை ஆஃபீஸ் போக, இப்படி வாரம் வந்து தரிசனம் பண்ணுற வழக்கம். ஒரு சனிக்கிழமை அன்னைக்கு மத்தியானம் இவர் பெரியவா கேம்பில் வந்து இருக்கார். அப்போது ஒரு வயசான பாட்டியம்மா, ஒரு சின்ன பொண்ணு பேத்தி இருக்கும், அந்த பேத்தியை அழிச்சுன்னு பெரியவாள்கிட்ட வரா தரிசனத்துக்கு. வாசலில் இந்த பரணிமணி இருந்தோன்னே அந்த அம்மா கிட்ட தன்னோட கதையை சொன்னான். இது என்னோட பேத்தி, இவளுக்கு கல்யாண வயசு வந்துடுத்து, கல்யாணம் பண்ணணும். ஆனால் என்கிட்ட காசு பணம்லாம் இல்லை. இவளோட அப்பா இப்போ பொறுப்பு இல்லாத எங்கே இருக்கா எது இருக்கான்னு தெரியல. நான் தான் இந்த பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணி கருத்தேற்றணும். நானும் வயசான கழுவி பொம்னாட்டி என்ன பண்ணுவேன்னு தெரியல. யாரோ எல்லாரும் சொன்னால் பெரியவா கல்யாணம் இல்லையானா புடவை திருமங்கல்யம் இதெல்லாம் கொடுத்து உபகாரம் பண்ணுவான்னு சொன்னால், அதனால வந்திருக்கேன். பெரியவாளை பார்க்க முடியுமா, எனக்கு உபகாரம் பண்ணுவாளா அப்படின்லாம் இந்த பரணிமணிகிட்ட கேட்டான். இந்த பரணிமணி பார்த்த இந்த வயசான அம்மா வந்திருக்கா, பாவமாக இருக்குது. அதனால் என்ன பண்ணார், உள்ளுக்குள்ளே போங்கோ, பெரியவா நிச்சயம் சொன்னீங்கன்னா கொடுப்பா அப்படின்னு சொல்லி உள்ளே அனுப்பிச்சார். அப்போ பெரியவா ஏகாந்தமாக உட்காந்துருக்கா. இந்த அம்மா போய் இந்த கழுவி கொண்டு வந்த ஒரு பழத்தையும் வச்சு நமஸ்காரம் பண்ணி விஷயத்தை சொன்னான். இந்த பொண்ணுக்கு கல்யாணம் ஆகணும், பெரியவா அனுகிரகம்னு ஏதான உபகாரம் பண்ணணும் அப்படின்னு. புடவை திருமங்கல்யம் கொடுப்பான்லாம் சொல்கிறேன், எனக்கு கொடுக்கணும் அனுகிரகம் பண்ணணும் அப்படின்னு. பெரியவா என்ன பண்ணால் பக்கத்தில் இருந்தவர்கிட்ட ஏதோ சொன்னால் எடுத்துன்னு வா அப்படின்னு. அவர் உடனே ஒரு மட்டை தேங்காய் எடுத்துன்னு வந்தார். ஒரு சின்னதாக பவுன் காசு அதையும் கொண்டு வந்தார். கொண்டு வந்து பெரியவாள்கிட்ட வச்சோன்னே பெரியவா அந்த மட்டை தேங்காய் மேலே அந்த காசை வச்சா. இத்தனை அம்பாள் குங்குமத்தை பிரசாதத்தை அள்ளி போட்டு அவளை எடுத்துக்க சொன்னான். இந்தா இதை வச்சுக்கோ, கல்யாணம் எல்லாம் பேஷா நன்னா நடக்கும், போயிட்டு வா அப்படின்னு கொடுத்தா. இது இந்த வயசான அம்மாவுக்கு பாட்டிக்கு ஏமாத்தமாக இருந்தது. பெரியவா ஏதோ புடவை திருமங்கல்யம் கொடுப்பா, இன்னும் காசு பணம் கூட ஒத்தாசை பண்ணி கல்யாணம்லாம் பண்ணி வைப்பான்லாம் சொல்கிறா. நாம் இப்படி இந்த குழந்தைக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைக்கணும், அப்பாவும் பொறுப்பு இல்லாத எங்கே இருக்கான்னு தெரியல, நம்ம வயசான கழுவி பண்ணணும் அப்படின்னு உதவி கேட்குறதே பெரியவா இத்தினூண்டுக்கு ஒரு பவுன் காசை கொடுக்குறாளே, இதை வச்சுன்னு என்ன ஒரு திருமங்கல்யம் பண்ண முடியுமா, எதுக்கு போரும் இது அப்படின்னு அந்த அம்மாவுக்கு ஒரு ஏமாத்தமாக இருந்தது. ஏன் திருமங்கல்யம் கொடுக்கல, ஏன் கூறப்படவையெல்லாம் கொடுக்கல அப்படின்னு அந்த அம்மாவுக்கு ஒரு வருத்தம். இந்த வருத்தத்தில் கோபம் வேற. என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல, பெரியவாள்கிட்ட என்ன பண்ண முடியும், கேட்கவும் முடியல. இந்த வந்துட்டா. வெளியில் வந்தோன்னு இந்த பரணிமணி கேட்டார், பாட்டி பெரியவாள்கிட்ட சொன்னாளா, கிடைச்சிதா, கொடுத்தாளா அப்படின்னு. உடனே அந்த அம்மா உடனே இந்த பரணிமணிகிட்ட கோபத்தை காமிச்சா. ஆமாம் நான் கொடுத்தா பாரு, இத்தினூண்டு ஒரு கிள்ளி தெளிச்சிருக்கா ஒரு பவுன் காசை, இதில் என்ன திருமங்கல்யம் பண்ண முடியுமா, எதுக்கு போகிறது, இப்படி கொடுத்துருக்கார். எல்லாரும் ஆஹா ஊன்னு சொல்கிறா, அத்தை பண்ணுவான்னு நான் வந்து கேட்டேன் பாரு, இப்படி தான் கொடுக்குறாரு அப்படின்னு சொன்னேன். இதை குறை சொன்னோன்னு பரணிமணி சொன்னா, அப்படிலாம் சொல்லாதீங்க, பெரியவா கொடுத்துருக்காருன்னா காரணமாக தான் இருக்கும், பெரிய அனுகிரகம், அவள் சொல்லியிருக்காளிலேயே நன்னா நடக்கணும், அதனால் நீங்கள் போங்க, ஆற்றுக்கு போங்க, கவலைப்படாதே போங்க, நன்னா பேத்தி கல்யாணம் நடக்கும் அப்படின்னா அந்த அம்மாவுக்கு இன்னும் கோவம் வந்துடுத்தோம். சரிதான் போட, எல்லாரும் என்னமோ சொல்கிறேன், கதை சொல்கிறேன், நான் கவலைப்பட்டுருக்கேன் எப்படி கருத்தை ஏற்றுறதுன்னு, இதை வச்சு நான் என்ன பண்ணுறதுன்னு கவலைப்பட்டுருக்கேன், நீ வேற என்னமோ பெரிய ஆசீர்வாதம் பண்ணுற அப்படின்ட்டு அந்த அம்மா கோச்சுன்னு போயிட்டா. இது ஒரு சனிக்கிழமை நடந்தது. இந்த பரணிமணி வாரம் சனிக்கிழமை வர இல்லையா, அதேமாதிரி அடுத்த சனிக்கிழமை இவர் வர்றார். இவர் வந்து நின்றுருக்கார். அந்த சமயத்தில் என்னமுன்னா அதே பாட்டி அந்த பொண்ணும் இன்னும் 4 ஆம்பளைகளோட புருஷாலோட உள்ளுக்குள்ளே அவசரமாக வரா. இதை பார்த்தோன்னே பரணிமணிக்கு ஒரு மாதிரி பயம் வந்துடுத்து. போன தரமே இந்த அம்மா கோச்சுன்னு போனா, இந்த தரம் பெரியவா கொடுக்கலன்னு ஏதோ ஆளவெல்லாம் அழிச்சுன்னு வந்து கேட்க போகிறாளா என்னன்னு தெரியல, நம்மள்ட்டையும் கோச்சுன்னு போயிருக்கா, இப்போ நம்ம கண்ணில் பட வேண்டாம், என்ன நடக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் அப்படின்ட்டு இவர் அந்த நகர்ந்து விட்டார். அந்த அம்மா நேராக எங்கே இருக்கா பெரியவா அப்படின்னு உடனே அவசரம் பறக்க வந்தா. இப்போ நிறையா பழங்கிழங்கள்லாம் கொண்டு வந்திருக்கா. பெரியவா அதே மாதிரியே உள்ளே உட்காந்துருந்தா. இந்த தட்டு பழத்தெல்லாம் அங்கே கொண்டு வச்சா.
வச்சுட்டு அந்த அம்மா கண்ணால் தாரதாரியாக தண்ணி விட்டுன்னு பெரியவாள்கிட்ட சொல்கிறா. பெரியவா அனுகிரகத்தை என்னென்னு சொல்கிறது, பேர்பட்ட கருணாமூர்த்தி, பெரியவா கருணாமூர்த்தி, பரம கருணாமூர்த்தி, பெரியவா அனுகிரகத்தில் என் பேத்தி கல்யாணம் பிரமாதமாக நடக்கிறதுக்கு ஏற்பாடு ஆகிடுத்து அப்படி எல்லாம் சொல்லிவிட்டு அந்த அம்மா சொல்கிறா. பக்கத்தில் வந்திருக்காள், ஒருத்தரை காமிச்சா, இவன் என்னோட தூரத்து உறவுகாரம், இவனை பார்த்தே ரொம்ப நாளாச்சு, இவன் சிங்கப்பூரில் போய் ரொம்ப நாளாக இருக்கான், இப்போ வந்திருக்கான், ஊர்லேருந்து வந்தான், அவன் பேரனுக்கு பொன் பார்த்துருந்தான், வரன் பார்த்துருந்தான், என்னோட பேத்தி இருக்கான்னு தெரிஞ்சோன்னு உடனே வந்து என்கிட்ட கேட்குறான், என் பேத்தியை அவன் பேரனுக்கு கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன்னு. ஆனால் நான் சொன்னேன், என்கிட்ட காசு பணம்லாம் இல்லைப்பா, ஒன்றும் பண்ணித்தர முடியாதுன்னு சொன்னேன். அவன் நீ அதெல்லாம் ஒன்றை பற்றி எதை பற்றியும் கவலைப்படாத, நானே எல்லா நகநட்டுலேருந்து சர்வம் பண்ணி கல்யாண செலவு பண்ணி உன் பேத்தியை கல்யாணம் பண்ணிட்டு போகிறேன், நீ கட்டின புடவையோடு உன் பேத்தியை அனுப்பு அப்படின்னு சொல்கிறான். அவன் இதுக்கு மேலே உனக்கு ஏதானு வேணும்னா உனக்கும் உபகாரம் பண்ணிட்டு போகிறேன், கொடுத்துட்டு போகிறேன்னு சொல்கிறான். இப்படி ஒரு அதிசயம் நடக்கும்னு நான் எதிரே பார்க்கல. எங்கேயோ ரொம்ப நாளுக்கு தூரத்து உறவு, ரொம்ப நாள் பார்த்தே வருஷக்கணக்காச்சு, அவன் திடுதுப்புன்னு வந்து என் குழந்தையும் கல்யாணம் பண்ணிட்டு என் பேத்தியும் கல்யாணம் பண்ணி எனக்கும் உபகாரம் பண்ணிட்டு போகிறேங்கிறான். எனக்கு ஆச்சரியமாக இருக்குது, எப்படி நடந்ததுன்னு தெரியல. போன வாரம் தான் பெரியவாள்கிட்ட வந்து கேட்டேன். பெரியவா பூர்ண பலத்தையும் கொடுத்து ஒரு பவுன் காசையும் கொடுத்து குங்குமத்தையும் கொடுத்து அனுகிரகம் பண்ணி வாயார சொன்னால் நன்னா நடக்கும், க்ஷேமமாக இருக்கும், போயிட்டு வான்னு சொன்னால் எனக்கு அப்போ வருத்தமாக இருந்தது, இத்தனோண்டு கொடுக்குறாளே அப்படின்னு, இதை வச்சுன்னு எப்படி கல்யாணத்தை நடத்துறதுன்னு கவலைப்பட்டேன். ஆனால் அப்புறம் தான் தெரியுது, இங்கே பெரியவாளை வந்து தரிசனம் பண்ணிட்டு போனதுக்கப்புறம் மறுநாள் வந்து இது மாதிரி சொல்கிறான். இப்படி ஒரு அதிசயம் நடக்கும்னு நான் எதிரிட்டு பார்க்கல. இந்த குழந்தை பெரியவா அனுகிரகத்தில் ரொம்ப நன்னா மோகமாக இருக்கணும், பெரியவா திருப்பி அனுகிரகம் பண்ணணும், இது பெரியவாளால் தான் நடக்கிறது, பெரியவா அனுகிரகம், அதனால தான் திருப்பி வந்து தரிசனம் பண்ணி சொல்லிட்டு போகணும்னு வந்தேன் அப்படின்னு கண்ணால் தாரதாரையாக தண்ணி விட்டுன்னு பெரியவாள்கிட்ட சொல்லி பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு நமஸ்காரம் பண்ணினா. இதை தள்ளி இருந்து பார்த்த பரணிமணிக்கு ஆச்சரியமாக இருந்தது. நல்ல வேளை இப்படி ஒரு அதிசயம் நடக்கிறது அப்படின்னு. உடனே இவர் என்ன பண்ண, வெளியில் வந்த அந்த அம்மா பெரியவாளை தரிசனம் மட்டும் இப்படி வெளியில் வரத்தே பரணிமணியை பார்த்தோன்னு, அப்பா அப்பா வாடாப்பா வாடாப்பா, உன்னை தான்ப்பா தேடிந்தேன், உன் வாய்க்கு தாண்டாப்பா சக்கரை போடணும், அன்னைக்கு நீ சொன்ன பெரியவா அனுகிரகம் பண்ணிட்டா கவலைப்படாதீங்க நன்னா நடக்கும்னு சொன்னேன், நான் உன்னை திருப்பி உன்னையும் கோச்சுட்டேன், ஆனால் இப்படி ஒரு அதிசயம் நடக்கும், இப்படி ஒரு அனுகிரகம் பெரியவா பண்ணுவான்னு நான் எதிர்பார்க்கலப்பா, எனக்கு தெரியாது, முன்ன பின்ன தெரியல, நான் பெரியவாளை புரிஞ்சிக்கல, உங்ககிட்ட தான் பார்த்து முதல்ல சொல்லணும்னு இருந்தேன், உங்ககிட்ட தான் பார்த்து சொல்லணும்னு இருந்தேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அம்மா உணர்ச்சி வசப்பட்டு இந்த பரணிமணிகிட்டையும் சொன்னான். அந்த பரணிமணி ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டார், என்ன ஒரு வாரத்துக்குள்ளே இப்படி ஒரு டேர்னிங்கா அப்படின்னா, இதான் பெரியவா அனுகிரகம். பெரியவா ஏன் இத்தினோண்டு ஒரு பவுன் காசு தூக்கி வச்சா, இந்த அம்மா ஒரு ஏழை வந்து சொல்லியிருக்கா, உடனே ஒரு திருமங்கல்யத்தை கொடுக்காத, ஒரு புடவையை கொடுக்காத, ஒரு பூர்ண பலத்தை வச்சு அதில் ஏன் ஒரு 1/2 கிராம் 1 கிராம் காசை வச்சா அப்படின்னு, இந்த பேத்திக்குத்தான் இந்த வாத்து கல்யாணத்துக்குத்தான் யாரோ வந்து எல்லாம் முழுக்க எல்லாம் பண்ணி கல்யாணம் பண்ணிக்க போறாரு, அதனால அனாவசியம் நம்மளும் இதெல்லாம் வேஸ்ட் பண்ணுவானேங்கிறதுக்காக பெரியவா அனுகிரகம் பண்ணா போல இருக்கு. பெரியவா என்ன பண்ணணும், துளி கிள்ளி கொடுத்தா கூட போறாதான்னு, அது அக்ஷயமா வளருமே, அப்படி இல்லாம தான் பார்க்குறோம் இங்கே. இது இந்த தண்டையார்பேட்டையில் இருக்கிறதே நடந்தான். இது மாதிரி பல நிகழ்ச்சிகள் நடந்திருக்கு. ஒவ்வொரு இடத்துலையும் ஒவ்வொரு நாளைக்கும் என்னென்னலாம் நடந்தது, என்னென்ன அதிசயங்கள்லாம் நடந்திருக்கு, யாராருக்கெல்லாம் நடந்திருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பெரிய மலப்பாக தான் இருக்குது. 1000 நாக்குடைய ஆதிசேஷன் வந்தால் கூட சொல்லி மாளாது. இருந்தாலும் அங்கங்கே சாம்பிளுக்கு ஒன்று ஒன்றுன்னா பார்த்துன்னு போயிட்டு இருக்கோம். அப்படி இருக்கிற பெரியவா 1965 வருஷம் ஜூன் மாதம் இங்கே கிண்டியில் ஐஐடியில் ஒரு உள்ளுக்குள்ளே ஒரு குளம் இருக்குது. அந்த குளத்தில் ஒரு குளத்தை உள்ளுக்குள்ளே பார்த்தா துவைக்கிற மாதிரி ஒரு ஏதோ ஒன்று கல் இருந்தது. அங்கே உள்ளுக்குள்ளே போயிருக்கிறதே பார்த்துட்டு பெரியவா இது சிவலிங்கம் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சி அதை எடுத்து பிரதிஷ்டை பண்ணியிருக்கா. முன்னுமே சொல்லியிருக்கேன், நங்கநல்லூர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இடத்துல இன்னைக்கு பார்த்தேன்னா அர்த்தநாரீஸ்வரர் அப்படின்னு ஒரு பெரிய கோவில் இருக்குது. அந்த அர்த்தநாரீஸ்வரரும் எப்படி இருந்தான்னு பக்கத்தில் ஒரு பெரிய குளம் இருக்குது. அந்த குளத்தில் குளிக்கிற ஜனங்களுக்கெல்லாம் துவைக்கிறக்கெல்லாம் ஒரு கல்லை போட்டு அதில் துவைச்சிருந்தா. அங்கே பேருக்கிட்டே தான் நங்கநல்லூருக்கு பேர்க்கிட்டே பெரியவா பார்த்துட்டு இது துவைக்கிற கல் இல்லை சிவலிங்கம் அப்படின்னு சொல்லி அதை பிரதிஷ்டை பண்ண சொன்னால். அப்படி தான் அங்கே அர்த்தநாரீஸ்வரர். இங்கே ரத்னகிரீஸ்வரர் அப்படின்னு சென்னை பெசன் நகரில் பெரிய கோவில். அந்த கோவிலில் இருக்கிற சுவாமி எப்படி இருந்தான்னு சமுத்திரக்கரையில் இருந்த ஒரு கல், அதை எடுத்துன்னு வந்து கோவில் கட்ட சொல்லி இன்றைக்கி ரத்னகிரீஸ்வரன் ரொம்ப பிரமாதமாக சொர்ண கவச்சங்களோட ஜெகஜோதியாக இருந்துட்டுருக்கு. இப்படி அங்கங்கே எங்கேயோ கல்லா துவைக்கிற கல்லா அப்படிலாம் இருந்த சுவாமிக்கெல்லாம் கூட பெரியவா கடாட்சம் விட்டு பெரியவா அந்த இடத்துக்கு போகணுன்னு அவளுக்கெல்லாமே ஒரு நல்ல காலம் அப்படின்னு சொல்லலாம். அதுவும் நமக்கு மனுஷாளுக்கெல்லாம் தான் பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணி பெரியவா நம்ம இடத்துக்கு வந்து நல்ல காலம்னு இல்லை. எல்லாருக்கும் 33 கோடி தேவதைகள்லேருந்து சமஸ்த லோகத்தில் உள்ள சமஸ்த தேவதைகள்லேருந்து எல்லாருக்கும் நல்ல காலம்தான். பெரியவாளோட கடாட்சம் பட்டா பெரியவாளை நினைச்சாலே
அதை விட ஆச்சரியம், ஒரு தரம் ஒரு ஊரில் கிராமத்தில் பெரியவா பல்லாக்கில் உட்காந்து யாத்திரை போயின்னு இருக்கா. அப்படி போயின்னு இருக்கிறதே பக்கத்தில் ஒரு ஹரிஜன காலனி, அந்த காலனி வழியால் அப்படி போகிறா. அந்த குடிசையெல்லாம் ஓரமாக இருக்குது. அதில் ஒரு அம்மா அம்மியில் சட்னியோ தொகையல் அரைச்சின்னு இருக்கா, மிளகாயெல்லாம் வச்சு அரைச்சின்னு இருக்கா. பெரியவா அதை தாண்டி போனவா கொஞ்சம் தூரம் போய் நின்றுட்டு கூட இருக்கிறவர்கிட்ட போய் சொன்னா, நீ அவங்க அம்மியில் அரைச்சின்னு இருக்காளே பார்த்தியோ அப்படின்னு. பார்த்தேன். நீ ஒன்று பண்ணு, நேராக அவள்கிட்ட போய் அந்த குழவி எனக்கு வேணும் கொடுப்பலான்னு கேளுங்க. ஒருத்தருக்கும் புரியல, என்ன அது குழவி எதுக்கு பெரியவாளுக்கு, அம்மி குழவி எதுக்கு அப்படின்ட்டு அவளுக்கு புரியல. சரி பெரியவா சொல்லியாச்சும் போய் கேட்குறா. கேட்டால் அந்த அம்மா சொன்னால் கொடுக்க மாட்டேன்னு, நான் குழவியை கொடுத்துட்டு வெறும் அம்மியை வச்சுன்னு எப்படிங்கிறது, நான் தினம் அரைச்சி இந்த காலம் மாதிரி மிக்சி கிரைண்டர்லாம் உண்டா, அந்த காலத்தில் அம்மி கல்லோரல் தானே. அதனால் குழவியை கொடுத்துட்டு நான் எப்படி சமையலுக்கெல்லாம் முடியாது, குழவியை கொடுக்க மாட்டேன் அப்படின்னா. அவள் கொடுக்க மாட்டேங்கிறா அப்படின்னு வந்து சொன்னான். உடனே பெரியவா சொல்கிறா, நான் வேற குழவி கொடுக்குறேன், அந்த குழவியை கொடுப்பலா கேளு அப்படின்னு. ஏன்னா அந்த குழவி மேலேயே வேற குழவி கொடுக்கறதுக்கு பெரியவாளை இந்த வேற குழவி வச்சுக்கலாமே, புரியலையே. உடனே கடையில் போய் ஒரு குழவி வாங்கிட்டு சொன்னா, புது குழவி வாங்கிட்டு வந்து இந்த புது குழவியை அந்த அம்மாட்ட கொடுத்துட்டு பழங்குழவியை வாங்கிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த அம்மா ஒரு வழியாக கன்வின்ஸ் பண்ணி வாங்கிட்டு வந்தாச்சு. வாங்கிட்டு வந்தப்புறம் அந்த எலும்பி வச்சுட்டு பார்த்தா பெரியவா சொல்கிறா, டா இது அம்மி குழவியாடா, இது பரமேஸ்வரன்டா, சிவலிங்கம் அப்படின்னு. எங்கேயோ எந்த பக்கத்தில் அந்த கிராமத்தில் இருந்த கோவிலில் இருந்த சிவலிங்கம் இடிபாடுக்கெல்லாம் ஆளாகி கடைசியில் ஒரு வீட்டில் அம்மி குழவியாக வந்து இருக்குது. அதாவது யாரான ஏமாந்தாக்க தலையில் மிளகா அரைக்கிறது இப்படி இல்லைன்னு சொல்லுவா. ஏதோ ஒரு சும்மா பரிகாசத்துக்கு தான் சொல்கிறாப்புல இருக்குது. ஆனால் இங்கே பார்த்தேன்னா இந்த கதையில் என்ன எடுத்துனர், பரமேஸ்வரன் பாவம் ஏமாந்துட்டார் போல இருக்குது. அவர் தலையில் தூக்கி மிளகா அரைக்கிறார், அவர் தலையில் அரைக்கிற, அவரை வச்சுட்டே மிளகா அரைக்கிறாப்புல இருக்குது, அம்மியில் வச்சு அரைக்கிறாப்புல. அப்படி அம்மி குழவியாக இருந்தது சிவலிங்கம் அப்படின்னு. அப்படி பல்லாக்கில் போகிறதே இப்படி திரும்பி பார்த்தவா தான். பார்த்துட்டு உடனே போய் அந்த போய் நின்றுட்டு அதை கழுவி வாங்கிட்டு சொல்லி உடனே அந்த கிராமத்தில் ஒரு கோவில் கட்ட சொல்லி அந்த சிவலிங்கத்தை பிரதிஷ்டை பண்ணி அப்படி எல்லாம் நடந்துருக்கு. இது மாதிரி அதிசயங்கள்லாம் பெரியவா காலத்தில் பெரியவாள்கிட்ட நிறையா நடந்துகிட்டே இருக்கும். அப்படிதான் நீங்கள் ஐஐடிலையும் அதை ஏதோ குளத்துக்குள்ளே இருந்த சுவாமியை தூக்கி எடுத்து வச்சு இன்னைக்கு ரொம்ப பிரமாதமாக அந்த கோவில்லாம் கட்டி மக்களமாக பூஜைகளோடெல்லாம் நடந்துட்டுருக்கு. அப்படி ஐஐடியில் அந்த சிவலிங்க பிரதிஷ்டை பண்ணினா அந்த வருஷம் 1965 வருஷம் வியாச பூஜை சாதுர்மாசியம் வந்தது. இந்த சாதுர்மாசியத்துக்கு பெரியவா செலக்ட் பண்ணின இடம் நார்த் மெட்ராஸில் எண்ணூருக்கு பக்கத்தில் காட்டுப்பள்ளி அப்படின்னு ஒரு கிராமம் இருக்குது. அந்த காட்டுப்பள்ளியில் 1965 வருஷம் ஜூலை மாதம் 13ஆம் தேதி சாதுர்மாசியத்தை அங்கே பண்ணினா. அதுக்கு முன்னால் 1965 வருஷம் ஜூன் மாதம் 24ஆம் தேதி காட்டுப்பள்ளிக்கு விஜயம் பண்ணினா. இந்த காட்டுப்பள்ளியை பற்றி அவசியம் நாம் தெரிஞ்சுக்கணும். இந்த காட்டுப்பள்ளிங்கிறது வட சென்னையில் எண்ணூரை தாண்டி ஒரு சமுத்திரத்துக்கு நடுப்புற இருக்கிற ஒரு சின்ன ஒரு தீவு மாதிரி ஐலண்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம். அந்த காட்டுப்பள்ளியில் மயிலாப்பூரில் சண்முக சுந்தர முதலியார் அப்படின்னு ஒரு பெரிய கோட்டீஸ்வரர் இருந்தார். அவரோட எஸ்டேட் அங்கே இருக்குது, இந்த காட்டுப்பள்ளியில் எஸ்டேட். அந்த எஸ்டேட்டில் போய் தான் பெரியவா இந்த சாதுர்மாசியத்தை பண்ணினா. இது எப்படி பெரியவா பார்த்தா அப்படின்னா ரொம்ப ஏகாந்தமாக இருக்கும். இன்றைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா சுத்தீவிர கடல் சமுத்திரம். அந்த எண்ணூரில் துறைமுகம் கட்டினத்துக்கு அப்புறம் அந்த துறைமுகத்துக்காக கடல் இந்த மண்ணெல்லாம் வாரி வாரி போட்டு இப்போ அந்த ஐலண்டாக இருந்தது, தீவாக இருந்தது, ஒரு ரோடு ஃபார்ம் ஆகி ரோடில் போகிறாப்புல இருக்குது. ஆனால் 1965 வருஷம்லாம் அது வெறும் தீவாவே தான் இருந்தது. இந்த காட்டுப்பள்ளிக்குள்ளே போகணும்னா போட்டில் போகணும். இந்த சமுத்திர தண்ணியில் போட்டில் போய் ஒரு 2 மணி நேரம் ட்ராவல் பண்ணி தான் அந்த தீவை அடைய முடியும். அப்படி இருந்த இடம் ரொம்ப ஏகாந்தம் இருந்தது. 1932 வருஷம் பெரியவா காசி யாத்திரை பண்ணுறதே சென்னைக்கு வந்தா அப்படின்னு பார்த்தோம். அந்த சென்னைக்கு வந்திருக்கிறதே இந்த சண்முக சுந்தர முதலியார் வந்து பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணி தனக்கு இது மாதிரி பக்கத்தில் காட்டுப்பள்ளின்னு ஒரு இடம் இருக்குது, அது ரொம்ப ஏகாந்தமாக இருக்கும், அங்கே வந்து பெரியவா இருக்கணும்னு சொல்ல பெரியவா அப்போ போயிட்டு வந்தா. அங்கே போய் சில நாளைக்கு அங்கே இருந்துட்டு வந்தா. அதுலேருந்து பெரியவாளுக்கு ஆசை, அந்த இடத்தோட ரம்யத்தையும் அழகையும் பார்த்து சுத்தீவிர தோப்பும் வனாந்தரமாக இருக்கும், அதிகமாக அந்த ஜனசந்தடி இல்லாத 4 பக்கம் சமுத்திரத்தை சூழ ஏகாந்தமாக இருந்த இடத்துல பெரியவா போய் அங்கே இருந்தா.
இதுக்கு முன்னாலே என்ன பண்ணார், பெரியவா நாராயணபுரம் அப்படின்னு 1962-63 வருஷத்துல மதுரைக்கு பக்கத்துல நாராயணபுரம் அப்படிங்கிற இடத்துல சாதுர்மாசியம் பண்றது இந்த சண்முக சுந்தர முதலியார், அந்த காட்டுப்பள்ளி எஸ்டேட் மேனேஜர் கிருஷ்ணானந்தம் அப்படிங்கிற 2 பேரும் போய் தரிசனத்துக்கு போயிருந்தா. தரிசனத்துக்கு போயிட்டு மதுரையில் இருக்கிறதே பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டா. அப்போ பெரியவா என்ன பண்ணா கேட்டா, காட்டுப்பள்ளியெல்லாம் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ கேட்குற அந்த கிருஷ்ணானந்த மேனேஜர்கிட்ட கேட்குற, அங்கே ஒரு புலி நடமாட்டம் இருந்ததே, அது இப்போ இருக்கா, அது பேடுத்தா அப்படின்னார். இல்லை அது காலம் ஆயிடுச்சுன்னு, அந்த தோல்லாம் பத்திரமா பதப்படுத்தி தானே வச்சிருக்கேளோ பாதுகாத்து அப்படின்னு. இந்த கிருஷ்ணானந்த மேனேஜருக்கும் சண்முக சுந்தரமதியாருக்கும் ஆச்சரியமா இருந்தது. எப்போ 40 வருஷத்துக்கு முன்னால பெரியவா காட்டுப்பள்ளிக்கு வந்துட்டு போய் அங்க பார்த்த ஒரு புலியை முதற்கொண்டு ஞாபகம் வச்சுட்டு அது எப்படி இருக்கு, அது காலம் ஆயிடுச்சுன்னா அதோட தோல் எல்லாம் பத்திரமா வச்சிருக்கல இப்படி எல்லாம் கேட்டா. இப்படி கேட்ட அந்த புலித்தோலை பின்னால 65ஆம் வருஷம் பெரியவா சாதுர்மாசத்துக்கு வரத்தே பெரியவாளுக்கு அவ காணிக்கையாவே கொடுத்தா. அந்த புலித்தோல்ல உட்காந்துன்னு சன்னியாசிகள் ஜபம் பண்ணினா மந்திர சித்தி ஏற்படும் அப்படிலாம் சாஸ்திரம் சொல்றது. இப்படி ஒரு சின்ன சின்ன விஷயம் மாதிரி இருக்கும். இதெல்லாம் கூட ஞாபகம் வச்சுக்கிறது அப்படிங்கிறது இந்த என்னமோ சொல்லுவாளே கம்ப்யூட்டர் மெமரி தான் பெரியவாளோடது. அப்படி கேட்டிருந்தா அப்பதான் அந்த காட்டுப்பள்ளியை பத்தி சொல்லிட்டு நான் அங்க வரேன், எனக்கு வரணும் போல இருக்கு வரேன் அப்படின்னு சொன்னா, மெட்ராஸ்க்கு வரத்தே வரேன் அப்படின்னு சொன்னா. இப்ப 65ஆம் வருஷம் மெட்ராஸ்க்கு வந்தோடனே இந்த சண்முக சுந்தர முதலியார் இந்த கிருஷ்ணானந்தெல்லாம் போய் பிரார்த்தனை பண்ண, அந்த பிரார்த்தனைக்கு இணங்க தான் இந்த சாதுர்மாசத்துக்காக இங்க வந்தா. சம்ஸ்கிருத காலேஜில் இருக்கிறவா இன்னும் பல பேர்லாம் வந்து சாதுர்மாசியத்தை இங்கே தான் வச்சுக்கணும் மயிலாப்பூரில் வச்சுக்கணும்னு சொன்னால், மடத்து மேனேஜர் கூட ரொம்ப பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிட்டார். இது ஒரே தீவு மாதிரி இருக்கு, இங்கே வசதி எல்லாம் போராது, ஜனங்கள்லாம் வந்துட்டு போகிறதுக்கு சிரமப்படுவா, ஏன்னா ரோடு எல்லாம் கிடையாதுனால எல்லாரும் போட்டில் தான் வரணும், போட்டில் வர்றதுங்கிறது ஒரு ரிஸ்க் வேற. அதனால அப்படி இல்லை வேண்டாம் பெரியவா போய் ஊருக்குள்ளே இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்ல, பெரியவா இல்லை இங்கே தான் பண்ண போறேன் அப்படின்னு விட்டா கொண்டான ஏற்பாடெல்லாம் ஆகி 65ஆம் வருஷம் ரொம்ப அழகா பிரமாதமா சாதுர்மாசியம் நடந்தது. இப்படி பொதுவாகவே எல்லா இடத்துலையும் சாதுர்மாசியம் நடந்தா அந்த 2 மாசம் 4 பட்சம் இருப்பா அந்த இடத்துல எல்லை தாண்டாத. அதுக்கப்புறம் விஸ்வரூப யாத்திரை அன்னைக்கு யாத்திரையை கிளம்பி அடுத்த ஊருக்கெல்லாம் போக ஆரம்பிச்சிட. இந்த காட்டுப்பள்ளியில மட்டும் கிட்டத்தட்ட 4 மாசம் 5 மாசத்துக்கு மேல அங்கேயே இருந்தா. அந்த வருஷம் சாதுர்மாசியத்தை பண்ணினா, நவராத்திரி பண்ணினா, தீபாவளி பண்ணினா எல்லாத்தையும் அங்கேயே கொண்டாடிட்டு தான் பெரியவா அங்கேயே இருந்தா. சண்முக சுந்தர முதலியாருக்கு இருந்த ஒரு பங்களா, அதுல ஒரு கோசாலை, இந்த கோசாலையில் தான் 32ஆம் வருஷம் தங்கியிருந்தா. இப்போ சாதுர்மாசம் அங்கேயே தான் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்ல அங்கதான் பந்தெல்லாம் போட்டு ஏற்பாடு பண்ணியது. அந்த கோசாலை கொஞ்சம் இடிபாடுகளா இருந்தா கூட இன்னமும் அந்த செவரு எல்லாம் இருக்கு. அந்த இடத்துல பெரியவாளுக்கு திருவத்தியூர்ல விஷுன்னு ஒரு பக்தர், அவர் இந்த சண்முக சுந்தர முதலியாரோட பிள்ளைகிட்ட சொல்லி அந்த இடத்துல பெரியவாளை ஒரு சின்னதா ஒரு பிரதிஷ்டை பண்ணி வச்சிருக்கார். இப்போ ரோடெல்லாம் இருக்கிறதுனால காரையூர்ல இதெல்லாம் போய் பார்க்கலாம், அவசியம் பார்க்க வேண்டிய இடம். அந்த ஒரு ஏகாந்தமும் அந்த சுத்தீவிர சமுத்திரமும் அந்த வனாந்திர பிரதேசமும் பெரியவா விரும்பி மாசக்கணக்கில் இருந்த இடம்னா அதோட சாநித்தியத்தை இன்னமும் இன்றைக்கும் அனுபவிக்கலாம் அப்படிங்கிறப்பல ஆனந்தமா இருக்கு. பக்கத்துல ஒரு சின்ன பிள்ளையார் கோவில், அதை பூஜை பண்றதுக்கு இருக்கா. அந்த கிராமத்து ஜனங்கள் எல்லாம் இருக்கா. அந்த காட்டுப்பள்ளியில தான் நடந்தது. இந்த காட்டுப்பள்ளியில இருக்கிறதே பல நிகழ்ச்சிகள் நடந்திருக்கு. பெரியவா திருவத்தியூர்லேருந்து கிளம்ப போறா. கிளம்புனா இந்த சண்முக சுந்தர முதலியாரும் இந்த கிருஷ்ணானந்தம் இவெல்லாம் போய் பெரியவாளை அழிச்சுன்னு போகலாம் அப்படின்னா கிளம்ப முடியாத ஒரு அசந்தர்ப்பம் ஏற்பட்டுருத்து. அந்த காலனியில பக்கத்துல இருந்து யாரோ காலமாயிட்டா, அதனால உடனே அன்னைக்கு போனன்ட்டு அதுக்கப்புறம் வேற ஒரு நாள் பார்த்துட்டு தான் பெரியவா போனா. அந்த இடத்துல இருக்கிறதே பெரியவா ஜூன் மாசம் 24ஆம் தேதி போயிருக்கா. சாதுர்மாசியம் ஜூலை மாசம் வியாச பூஜை ஆரம்பிக்க போறது. இந்த வியாச பூஜைக்கு முன்னால பெரியவா அங்க போனோன்னு பெரியவா தான் மாட்டுக்கொட்டாயிலே தங்குறதா ஏற்பாடு ஆயிடுத்து. இந்த வாத்தியக்காரர்ல மடத்துல நாதஸ்வரம் வாசிக்கிற வித்வான்கள்லாம் இருப்பா இல்லையா, அவளுக்கெல்லாம் தங்கறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணணுமே. அப்போ இந்த சண்முக சுந்தரமல்லியாட்ட பெரியவா கேட்ட, இந்த வித்வான்கள் நாதஸ்வர வித்வான் இவாள்லாம் எங்க தங்க வைக்கிறது அப்படின்னு. அவர் பக்கத்துல நான் வேணா ஒரு எல்லாருக்குமே அங்கங்க டென்ட் மாதிரி கொட்டா போட்டு தான் தங்க வைக்கணும், அவளுக்கு ஒரு கொட்டா போட்டு தரேன் அப்படின்னு. பெரியவா உடனே பக்கத்துல ஒரு வீடு இருந்தது, அதை காமிச்சு ஏன் அந்த வீட்டுல தங்க சொல்லேன் அப்படின்னு. இவன் அங்க போய் இருக்கட்டுமே, இப்ப அனாவசியமா எதுக்கு ஒரு பந்தல்லாம் போடணும், கொட்டாய் போடணும் அப்படின்னு. இந்த எஸ்டேட் மேனேஜர் சொன்ன, இல்ல அந்த வீட்டுக்காரர் ஒரு நாஸ்திகர், அதனால அவரை போய் எப்படி கேட்கறது, அதனால எங்களுக்கு
கேட்கறதுக்கு சரியாக வராது, அவர் கொடுக்க மாட்டார், அதனால் நாங்கள் கேட்கல அப்படின்னு. உடனே பெரியவா என்ன பண்ணா, அந்த நாதஸ்வர வித்வான்லாம் கூப்பிட்டா, நீ அந்த வீட்டில் போய் நான் தங்கிக்கிறேன்னு சொல்லு, போய் கேட்டு பார் அப்படின்னு. இவாளுக்கெல்லாம் பயம், அவரும் நாஸ்திகருங்கிறா, அவர் விடமாட்டாருங்கிறா. என்னடான்னா அவளே அந்த எஸ்டேட்டுக்காராலே போய் கேட்கறதுக்கு யோஜனை பண்ணிட்டு பெரியவா பாட்டுக்கு முன்ன பின்ன தெரியாது இந்த நாதஸ்வர வித்வானை போய் உள்ளே அனுப்பிச்சுட்டாளே அப்படின்னு. இவா உள்ளுக்குள்ளே போய் அவள்கிட்ட கேட்குறா. கேட்டால் ஆச்சரியம் என்னென்னா, அந்த வீட்டுக்காரர் இவாளை தங்குறதுக்கு ஏற்பாடெல்லாம் பண்ணி கொடுத்து, இவாளுக்கு சாப்பாடெல்லாம் போட்டு எல்லா வசதியும் பண்ணி கொடுத்து, அதுக்கப்புறம் 4 மாதம் பெரியவா இருக்கிற வரைக்கும் அவள் அந்த வீட்டிலேயே சகஜமாக இருந்தா. அதே மாதிரி இன்னும் பல பேர் அங்கே தங்குறாப்பெல்லாம் இருந்தது. அப்படின்னா இதைத்தான் அந்த எஸ்டேட் மேனேஜர் கிருஷ்ணானந்தம் சொல்கிறார். நாங்கள் இத்தனை நாளாக அங்கே போயின்னு இருக்கோம், பழகின்னு இருக்கோம், ஆனால் அவர் ஒரு நாஸ்திகர்னு தெரியும், அவருக்கு இதெல்லாம் நம்பிக்கை இல்லைன்னு தெரியும், அதனால நாங்கள் அவர்கிட்ட போகிறதில்ல. ஆனால் பெரியவாளோட அனுகிரக விசேஷம், பெரியவா போனோன்னே அவர் மனசு எப்படி மாறித்துன்னு தெரியல, அவ்வளோ உபகாரமாக இருந்தார், ஒத்தாசையாக இருந்தார் அப்படின்னு ஆச்சரியமாக இருந்தது. அதுதான் பெரியவாளோட அன்புக்கு சாட்சி அப்படிம்பர். யாராக இருந்தாலும் நாம் பியூர் சுத்தமான அன்போடு பழகினோம்னா நம்மள்கிட்ட யாராலையும் நம்மள்கிட்ட விரோதமே பாராட்ட முடியாது. அவளும் அந்த அன்புக்கு அடிமையாயிடுவா, வசப்பட்டுருவா, அன்பு வயப்பட்டுருவா. அதுதான் அன்போட வலிமை. இதை இங்கே பிரத்யட்சமாக காட்டுப்பள்ளியில் தெரிஞ்சது. இது மாதிரி பல விஷயங்கள் அந்த காட்டுப்பள்ளியில் நடக்கிறது. இந்த கிருஷ்ணானந்தன் சொல்லுவார், அவரோட சம்சாரத்துக்கு தீராத வயிற்று வலியாக இருந்தது, என்னெல்லாமோ வைத்தியம் பண்ணி பார்த்தும் சரியாக வரல. பெரியவாட்ட கேட்டால் பெரியவா என்ன பண்ணா, சிஎம்சியில் போய் வேலூரில் போய் வைத்தியம் பண்ணி பாருன்னா, அங்கே போயாச்சு, அதுவும் சரியாக வரல. அப்படி காட்டுப்பள்ளியில் இருக்கிறது இந்த சண்முக சுந்தரமலியா இந்த கிருஷ்ணானந்தத்தோட தெரிஞ்ச நண்பர் அஜீஸ்னு ஒரு இஸ்லாமியர், அவர் பெரியவாளை பற்றி கேள்விப்பட்டு பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணோம்னர். எதுக்காகன்னா அவருக்கு தீராத வயிற்று வலி, அதனால பெரியவா தரிசனம் பண்ணால் இது சரியாப்படும் அப்படின்னு பெரியவாள்கிட்ட வர, பெரியவா அவருக்கு அனுகிரகம் பண்ணினா, அவரோட பேசிந்து எல்லாம் விசாரிச்சுட்டு அனுகிரகம் பண்ணினா சில நாட்களில் அவரோட வயிற்று வலி தேர்ந்து போயிடுது. இதை பார்த்த கிருஷ்ணானந்தத்துக்கு ஆச்சரியம். உடனே அவர் என்ன பண்ண, என்னோட சம்சாரத்துக்கு இது மாதிரி தானே இருக்குது, அதனால பெரியவா அனுகிரகம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்ல, பெரியவா அந்த அம்மாவை அழிச்சுன்னு இங்கே வந்து இருக்க சொல்லி சந்திரமௌலீஸ்வரோட அபிஷேக தீர்த்தத்தால் இன்னொரு அம்மா விட்டு அபிஷேகம் பண்ண சொல்லி, அந்த குளிச்சாளில் அபிஷேக தீர்த்தம் மேலே விட்டதோ இல்லையோ தீராத வயிற்று வலி தீர்ந்து போயிடுது. அவர் சொல்லி ஆச்சரியப்படுற, இப்படி பல வைத்தியம் பண்ணியும் தீராதது சந்திரமௌலீஸ்வரோட அபிஷேக தீர்த்தத்தை பெரியவா அந்த அம்மாவுக்கு தலையில் ஊற்றி அபிஷேகம் பண்ண சொல்ல வயிற்று வலி தீர்ந்து போச்சு அப்படின்னு. இப்படி பல நிகழ்ச்சிகள் இந்த காட்டுப்பள்ளியில் நடந்துருக்கு. பெரியவா அங்கே ஆனந்தமாக இருந்துருக்கா. இதை தொடர்ந்து நாம் பார்க்க போகிறோம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். பிரார்த்தனை 10. கலந்து நின் அடியாரோடு அன்று வாழா கழித்திருந்தேன் கலந்து நின் அடியாரோடு அன்று வாழா கடித்திருந்தேன் புலந்து போன காலங்கள் புகுந்து நின்றது இடரு பின்னாள் உலர்ந்து போனேன் உடையானே உலவா இன்பச் சுடரு காண்பான்
அலந்து போனேன் அருள் செய்யாய் ஆர்வம் கூற அலந்து போனேன் அருள் செய்யாய் ஆர்வம் கூற அடியேற்கே அடியார் சிலர் உன் அருள் பெற்றார் அடியார் சிலர் உன் அருள் பெற்றார் ஆர்வம் கூற யான் அவமே அடியார் சிலர் உன் அருள் பெற்றார் ஆர்வம் கூற யான் அவமே உடையார் பிணத்தின் முடிவின்றி முனிவான் அடியேன் மூக்கின்றேன் கடியேனுடைய கடுவினையை களைந்து உன் கருணை கடல் பொங்க உடையாய் அடியேன் உள்ளத்தே ஓவாதுருக அருளாயே அருளாரமுதப் பெருங்கடல்வாய் அடியாரெல்லாம் புக்கு அழுந்த இருளார் ஆக்கைது பொறுத்தேயைத்தேன் கண்டாய் எம்மானே மருளார் மனத்தோர் உன்மத்தன் வருமால் என்று இங்கு என்னை கண்டார் பெருளா வண்ணம் மெய்யன்பை உடையாய் பெறனான் வேண்டுமே வேண்டும் வேண்டும் மெய்யடியாருள்ளே விரும்பி என்னை அருளால் ஆண்டாய் அடியேல் இடரு களைந்த முதே அருமாமணி முத்தே தூண்டா விளக்கின் சுடரு அணையாய் தொண்ட நேர்க்கும் உண்டாம் கொல் வேண்டாது ஒன்றும் வேண்டாது மிக்க அன்பே மேவுதலே மேவும் உன்றன் அடியாருள் விரும்பியானும் மெய்மையே காவி சேரும் கயற்கண்ணாள் பங்கா உன்றன் கருணையினால்
பாவியேற்கும் உண்டாமோ பரமானந்த பழங்கடல் சேர்ந்து ஆவியாக்கை யான் எனதென்று யாதுமின்றி அறுதலே அறவே பெற்றார் நின்னன்பர் அந்தம் இன்றி அகநகவும் புறமே கிடந்து புலைநாயேன் புலம்புகின்றேன் உடையானே பெறவே வேண்டும் மெய்யன்பு பேரா ஒழியா பிரிவில்லா மறவா நினையா அளவிலா மறவா நினையா அளவிலா மாள இன்ப மாகடலே கடலே அனைய ஆனந்தம் கண்டார் எல்லாம் கவர்ந்து உண்ண இடரே பெருக்கி ஏசற்று இங்கு இருத்தல் அழகோ அடிநாயேன் உடையாய் நீயே அருளுதி என்று உணர்த்தாது ஒழிந்தே கழிந்தொழிந்தேன் சுடரார் அருளால் இருள் நீங்க ஜோதி இனித்தான் துணியாயே துணியா உருகா அருள் பெருகத் தோன்றும் தொண்டரிடைப் புகுந்து திணியார் மூங்கில் சிந்தையேன் சிவனே நின்று தேய்கின்றேன் அணியாறு அடியார் உனக்கு உள்ள அன்பும் தாராய் அருளளிய தனியா தொல்லை வந்தருளி தளிரு பொற்பாதம் தாராயே தாரா அருள் ஒன்று இன்றியே தந்தாயென்றும் தமரெல்லாம் தாரா அருள் ஒன்று இன்றியே தந்தாயென்றும் தமரெல்லாம் ஆரா நின்றார் அடியேனும் ஆரா நின்றார் அடியேனும் அயலார் போல அயர்வேனோ சீரார் அருளால் சிந்தனையை திருத்தி ஆண்ட சிவலோகா சீரார் அருளால் சிந்தனையை திருத்தி ஆண்ட சிவலோகா பேரானந்தம் பேராமை
பெருமானே மானோர் பங்கா வந்தீப்பார் மதுர கனியே மனம் நெகா நானோ தோளா சுரைவத்தால் நம்பியித்தால் வாழ்ந்தாயே ஊனே புகுந்த உனை உணர்ந்தே உருகி பெருகும் உள்ளத்தை கோனே அருளும் காலந்தா கோனே அருளும் காலந்தான் கொடியே கெல்வே கூடுவதே கூடி கூடி உன்னடியார் புனிப்பார் சிரிப்பார் கழிப்பாராய் கூடி கூடி உன்னடியார் புனிப்பார் சிரிப்பார் களிப்பாராய் வாடி வாடி வழியேற்றே வாடி வாடி வழியேற்றே வாடி வாடி வழியேற்றேன் பற்றல் மரம் போல் நிற்பேனோ ஊடி ஊடி உடையாயோடு கலந்து உள்முருகி பெருகினக்கு ஆடி ஆடி ஆனந்தம் ஆடி ஆனந்தம் அதுவேயாக அருள் கலந்தே திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். கோலவரை குடுமி வந்து குவலயத்து சால அமுதுண்டு தாழ்கடலின் மீதெழுந்து ஞாலம் மிக பரிமேற்கொண்டு நமையாண்டான் சீலம் திகழும் திருவுத்தரகோசமங்கை மாலுக்கு அரியானை வாயார நாம் பாடி பூலித்து அகங்குழைந்து பொன்னூசல் ஆடாமோ. திருச்சிற்றம்பலம். காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே கஞ்சி வளர் காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே உறங்கிடுவீர்
ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே 68 பீட்டபதி ஏழுலகும் பூப்பவரே காப்பவரே கரப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உலகிடுவீர்காலே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.